उल्फा आई के एक्सटॉर्शन पैड पर महाराष्ट्र के पालघर के शेख बशीर का अकाउंट नंबर, असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का महाराष्ट्र कनेक्शन। जी हाँ, सुनने में ये बड़ा पेचीदा लग रहा है, मगर तिनसुकिया पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। तिनसुकिया पुलिस का दावा है कि उन्होंने टेरर फंडिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। एक और जहां महाराष्ट्र पुलिस की मदद से पालघर निवासी शेख बशीर को गिरफ्तार किया गया है, तो वही तिनसुकिया पुलिस ने 4 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें से जो पहला नाम सामने आ रहा है वो है 27 वर्षीय देवाशीष गोहाइन का, जो कि काकोपथार निवासी है और एक डिजिटल पोर्टल से पत्रकार के तौर पे जुड़ा हुआ है। तो वही दूसरा नाम जोरहाट निवासी दीपू चेतिया पात्र, जिसकी उम्र 30 बताई जा रही है। तीसरा नाम तिनसुकिया कोकरातली निवासी समर गोहाइन का बताया जा रहा है, जबकि चौथा नाम नाहरकेटिया निवासी मृत्युंजय कुंवर का बताया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंती। आज तिनसुकिया पुलिस ने पूरे पेचीदा मामले को लेकर एक प्रेस मीट का आयोजन किया। इस प्रेस मीट में तिनसुकिया पुलिस ने बेहद संगीन बातें कही। सेंट्रल एजेंसी फाলৰ পৰা এটা ইনপুট পোৱা গৈছিল যে তিনসুকীয়া এক্সটৰ্শন পইচা এটা মানুহকেজন মানে সৰবৰাহ কৰি আছে বুলি। সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি প্ৰথমতে দেৱাশিষ গোহাঁই বুলি ব্যক্তিজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিলো। তেওঁ ফুটকুচত গম পালো যে এক্সটৰ্শনৰ পইচা তেওঁলোকক একাউণ্ট এটাত জমা দিবৰ কাৰণে জনোৱা গৈছিল, আৰু সেই একাউণ্টটো আমি অনুসন্ধান কৰি গম পোৱা গ'ল যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ शेख बशीर বুলি এজন মানুহৰ নামত সেই একাউণ্টটো আছে। হয়, আমাৰ তদন্তত আমি এটোৱে পাইছিলো যে শেখ বছৰৰ বস্তুটোৱে পালো এটা একাউণ্ট নম্বৰৰ পৰা, যে যিটো দেৱাশিষৰ পৰা যিটো পইচা পোৱা গৈছিল সেই পইচাটো এটা একাউণ্ট নম্বৰত জমা দিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকচন আহিছিল। সো সেই একাউণ্ট নম্বৰটো শেখ বशीৰৰ হ'ল। সেইটো এতিয়া বৰ্তমান আমাক যিটো উল্ফা ফালৰ পৰা আহিছে। और बताया कि इस टेरर फंडिंग मॉड्यूल का तार असम से लेकर महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों तक जुड़े हैं, और साथ ही संदेह है कि उल्फा के अलावा कई और प्रतिबंधित टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं। जी हां, बेहद संवेदनशील आरोप तिनसुकिया पुलिस की ओर से, और तिनसुकिया पुलिस ने अपने प्रेस मीट में यह भी साफ किया है कि शेख बशीर इस पूरे टेरर मॉड्यूल में जो सेंटर फिगर के तौर पे सामने आ रहा है, महाराष्ट्र पालघर के निवासी शेख बशीर, उसका पिछले 6 महीने का ट्रैवल हिस्ट्री पुलिस के हाथ लग चुका है, जिसमें वो कई विदेश ट्रिप के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का भी दौरा किया है, और उसके अकाउंट से काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी डिटेक्ट किए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। इस वक्त जब हम ये स्टोरी चला रहे हैं, तिनसुकिया पुलिस की एक विशेष टीम असम के बाहर एक राज्य में इसी सिलसिले से जुड़े कुछ लोगों के यहाँ रेड मार रही है, और बहुत संभव है कि जल्द ही कई और गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। इस पूरे पेचीदा कॉम्प्लेक्स टेरर फंडिंग मॉड्यूल को लेकर तिनसुकिया पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रेस मीट में क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। शेख बशीर বুলা মানুহজনৰ আমি যেতিয়া তদন্ত কৰি গম পাইলো, তেখেতক আমি যেতিয়া অনুসন্ধান কৰি দেখিলো যে তেওঁৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি এটা অলপ সাসপেক্টেড ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰি আছে। তেওঁ খুব ফ্ৰিকুৱেন্টলি আমাৰ কাষৰীয়া দেশ কিছুমানত তেওঁৰ মুভমেন্ট আছে কেইবামাহ ধৰি, আৰু তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনখিনিও যথেষ্ট সন্দেহযুক্ত। আৰু সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি যিহেতু এজেন্সিৰ ইনপুট আছিল চেন্ট্ৰেল এজেন্সি, আমি মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচৰ সহায়ত আমাৰ টিমে গৈ তাক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে। আৰু তেওঁক ফুটপুছ কৰি পেলাই প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমি এটা ইণ্টাৰ ষ্টেট ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা টেৰৰ ফাইণ্ডিং নেটৱৰ্ক এটা আমাৰ সন্মুখত আহিছে, আৰু তাত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা
অসামাজিক আৰু ইলিগেল এক্সটৰ্চনৰ হয়তো পইচা তাত টেৰৰ ফাণ্ডিঙত পোৱা গৈছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে তাৰ পিছত আৰু কিছুমান সন্দেহযুক্ত তেনেকুৱা একাউণ্ট পোৱা গৈছে আৰু ভাৰতৰে আন প্ৰান্তৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত তেনেকৈ আমাৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে আমাৰ টিম ইতিমধ্যে আন কিছুমান ৰাজ্যলৈ ইতিমধ্যে আমাৰ টিম গৈ পাইছে তাতো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকক জনাব পাৰিম এতিয়া অপাৰেশ্যন চলি আছে আৰু এই ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ সময়ছোৱাত আমি দেৱাশিষ গোহাঁই আৰু দীপু চেতিয়া পাত্ৰক পোৱাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে আমি তেওঁলোকৰ লগত আৰু দুজন ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হলো এজন হৈছে সমৰ গোহাঁই আৰু এজন হৈছে মনোৰঞ্জন কোঁৱৰ সো এই চাৰিজন ব্যক্তি আৰু এই যিটো আমাৰ ইণ্টাৰ ষ্টেট বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিটো এটা টেৰৰ ফাণ্ডিং নেটৱৰ্ক চলি আছে সেই তাতে তেওঁলোকৰো পাৰ্ট আছে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু এটা কোৱা গৈছে যে সেই শ্বেখ বছিৰ বোলা মানুহজন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টলৈ প্ৰায় আহি থাকে সো মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ এজন যিজন তেওঁ আমাৰ নিবাৰিং দেশলৈ গৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যতে তেওঁৰ ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰেনজেকশ্যন যিখিনি আমি পাইছোঁ এইখিনি যথেষ্ট সন্দেহজনক আৰু যিহেতু সেই একাউণ্টটোত এক্সটৰ্চনৰ মানি ভৰাবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া গৈছিল চ' এই গোটেইখিনি এটা স্পষ্ট ছবি এখন হয়তো দিছে কিন্তু গোটেইখিনি আমি তদন্ত কৰি তাৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণটো আমি পাবলৈ সক্ষম আৰু বাকী আমাৰ এতিয়া মুম্বাইৰ পৰা তেখেত যিজন শ্বেখ বছিৰ বোলা যিজন মানুহ তেওঁৰ গতিবিধিখিনি যথেষ্ট সন্দেহজনক আমি ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা তেওঁৰ কাষ্টডি আমি পাইছোঁ আমাৰ টিম অলৰেডি তাত গৈ পাইছে আমি সোনকালে তেওঁক অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু তেওঁ আৰু বাকী যিখিনি একাউণ্ট আমি বাহিৰৰ ৰাজ্যত পাইছোঁ সেই মানুহখিনিকো আমি কৰায়ত্ব কৰি অনাৰ পিছত এই গোটেই নেক্সাছটোত এটা যিটো ইণ্টাৰষ্টেট বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিখিনি টেৰৰ ফাণ্ডিং ৰিলেটেড ইনপুটছ আহি আছে এইখিনি আমি আৰু সঠিক ভালকে তদন্ত কৰি ইয়াৰ আৰু এটা স্পষ্ট ছবি পাবলৈ সক্ষম হ'ম এইটো আপোনাৰ আমাৰ এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা ইনপুট আছিল আমাৰ আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি আমি যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি গোটেইখিনি কাম কৰিছোঁ আৰু খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে আমাৰ টিমখিনি আমি পঠিয়াইছোঁ আৰু তাত আমাৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বা আন ৰাজ্যৰ পুলিচে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে সকলো এজেঞ্চিও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে এইখিনি এতিয়া আমি যিখিনি পাইছোঁ যিজন ব্যক্তিক আমি ধৰিছোঁ দেৱাশিষ গোহাঁই তেখেতৰ আমি কৰায়ত্ব কৰিছিলোঁ আৰু চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিৰ ফালৰ পৰা তেওঁ কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত যিখিনি তথ্য পাইছোঁ গোটেইখিনি কৰিবলৈ ধৰিছোঁ চাৰিজন শ্বেখ বছিৰ বুলিয়ে নহয় আমি কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে বেলেগ ৰাজ্যতো আমাৰ চলি আছে অকল এটা একাউণ্টে নহয় কেইবাটাও তেনেকুৱা পোৱা গৈছে আৰু এই চাৰিজন মানে তেওঁলোকক এই যিটো নেটৱৰ্কত তাত তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্ট পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি যেতিয়া আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ মোবাইল আদি চাইছোঁ তাত আপত্তিজনক নথি পত্ৰ বা তেনেকুৱা কিছুমান আপত্তিজনক যিখিনি বস্তু পাবলৈ মানে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি যায় সেইখিনি এভিডেন্স পোৱা গৈছে সমৰ গোহাঁই কেনেকুৱা ধৰণে জড়িত আছে এতিয়া মই এইটোৱে কৈছোঁ যে তেখেতৰ আমি সেই সোধপোছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতে তেখেতৰ নামো সাঙুৰ খাইছিল আৰু তেওঁক ইনিচিয়েলি আমি যিখিনি তেওঁক সোধপোছ কৰিছোঁ বা যিখিনি তেওঁৰ মোবাইলত বস্তু পাইছোঁ সেইখিনি অলপ তেওঁৰ এগেইনষ্টত গৈছে এতিয়া বাকী খুব প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে আমি কোৰ্টত আজি তেওঁৰ ইতিমধ্যে কাষ্টডি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ চ' মহাৰাষ্ট্ৰৰ মানুহজন হওক বা বেলেগ ৰাজ্যৰ যিকেইজন মানুহ আমি যদি কৰায়ত্ব কৰি আনিব পাৰোঁ তেওঁলোকক সকলোকে আমি লৈ পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আগবঢ়ালে এটা স্পষ্ট ছবি পাবলৈ সক্ষম হয় কেছ ৰিকভাৰী হৈছে বাকি কেছৰ ৰিলেটেড যিখিনি ডিটেইলছ আছে এইখিনি অপাৰেশ্যনৰ পাৰ্ট আছে কেছৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ চিজাৰ বা যিখিনি আছে মই ডিছকাছটো কাৰণে এইটো যে মেটেল আছে এইটো কমপ্লিট যিটো তদন্ত হৈছে এইটোৰ ওপৰত আমাৰ তিনিচুকীয়া থানাত দুটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট কেছ তিনিচুকীয়া পুলিচ ষ্টেচন কেছ নম্বৰ 98 of 2026 under section 61 subsection 2 section 147 149 308 subsection 4 109 3 subsection 5 of Bharatiya Nyaya Sanhita read with section 10 13 16 1 subsection B 17 18 19 32 38 subsection 2 and 39 subsection 2 of UAP Act section 3 4 5 of Explosive Substances Act and section 25 1A of Arms Act আৰু এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে এইটো কেছ আছে কেছ নম্বৰ 110 of 2026 under section 61 subsection 2 section 148 150 308 subsection 4 308 subsection 5 of Bharatiya Nyaya Sanhita read with section 10 section 13 section 17 38 subsection 2
40 subsequent to of UAPA দুটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে আৰু এই দুটা কেছত আগৰ যিটো তদন্ত আছে এইটো চলি আছে আৰু এতিয়া যে 4 দিনৰ কথা আমাৰ এডিশ্যনেল এছপি হেডকোৱাৰ্টাৰে কৈছে সিহঁতে অনাৰেবল কোৰ্টত কভাৰ হৈছে আৰু আমি 3 দিনৰ ইমান সিহঁতে পাইছোঁ তাতে ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে cash recovery rupees 2 lakh এইটো এতিয়া তদন্ত চলি আছে after investigation will get to know just আমি just এক ঘন্টা আগতে আমি দীপু চেতিয়া পাত্ৰৰ ঘৰ যোৰহাট সবাই বন্ধ 4জন ইয়াত আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত আছে হয় এতিয়ালৈকে হৈছে কিন্তু আমাৰ বেলেগ ৰাজ্যতো অপাৰেশ্যন চলি আছে এই সংখ্যাটো বাঢ়িব ইয়াৰ পৰা আমাৰ এজন বিএছপি ৰেংক অফিচাৰ গৈছে তেওঁৰ লগত ফোন কৰিছে মানে সেইটোৱে আমি এতিয়া যিহেতু আপুনি সব যিজন শেখ বছিৰ বোলা মানুহজন সব তেওঁৰ আমাৰ হাতত বিশেষ এটা তথ্য নাই আমি এই তদন্ত কালতে মানুহজনৰ নামটো আমি পালো আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ পুলিচৰ সহায়ত তেখেতক আমি কৰায়ত্ব কৰিছো কিন্তু তেওঁ যিখিনি আমি প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেওঁৰ এটা ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আমি চালো তেওঁ ফ্ৰিকুৱেন্টলি আমাৰ ভাৰতৰ কাষৰ মানে অলপ কেইবাখনো দেশত তেখেতৰ মুভমেন্ট আছে লাষ্ট 6-7 মাহত আৰু তেওঁ নৰ্থ ইষ্টলৈও আহিছে নৰ্থ ইষ্টৰো আমাৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যলৈ আহিছে সো সেইজন মানুহ যিজন নৰ্থ ইষ্টৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যলৈ আহিছে তেওঁৰ তাত ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকচনছ কৰা হৈছে তেওঁৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আমাৰ ইয়াত এক্সটৰ্শন কৰা মানুহক দিয়া গৈছিল পইচা ডিপজিট কৰিবলৈ আৰু লগতে তেওঁ ফ্ৰিকুৱেন্ট ফৰেইন যিটো ট্ৰেভেল চলি আছে সো এই গোটেইখিনিয়ে যথেষ্ট সন্দেহজনক পোৱা গৈছে সো এতিয়া খুব প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছো তেখেতক আমি কাষ্টডি লৈ পুছ কৰাৰ পিছতে আমি আৰু বিতংকে তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাব পাৰিম তেওঁলোকে এই যিটো ইন্টাৰেষ্টেড যিটো এক্সটৰ্শন ৰেকেট বা টেৰৰ ফাণ্ডিং ৰেকেটত তেওঁলোক সদস্য মানে আমি সেইটোৱে সন্দেহ কৰিছো ইয়াত আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰো যে কোনোবা এটাই সংগঠন আছে নে নাই কাৰণ তেখেতৰ ট্ৰানজেকচনছখিনি যথেষ্ট সন্দেহজনক পোৱা গৈছে যিজন শেখ বাছিৰ তেওঁ উত্তৰ অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কোনো ডকুমেণ্ট পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ উত্তৰ পূবলৈ আহি আছে তেওঁ আমাৰ কাষৰীয়া কিছুমান দেশলৈ গৈ আছে তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু তাৰ পৰা তেওঁ কি কাৰণে এইখিনি নৰ্থ ইষ্ট বা আমাৰ কাষৰীয়া দেশসমূহলৈ গৈছে বা তেওঁৰ একাউণ্টটো কি কাৰণে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছিল এনেকুৱা কিছুমান এক্সটৰ্শনৰ এক্টিভিটি গোটেইখিনি আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনতহে উলিয়াবলৈ সক্ষম থাকিব পাৰে নিশ্চয় থাকিব এটা টেৰৰ ফাইনেন্স যিহেতু আমি যিটো টেৰৰ ফাইনেন্স নেটৱৰ্কটো এইটো খুব কমপ্লেক্স নেটৱৰ্ক এটা হয় তাত হয়তো এটা সংগঠন হ'বও পাৰে তাত হয়তো ইণ্টাৰষ্টেট আন্তঃৰাজ্যিকটো হ'বই পাৰে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেলো হ'ব পাৰে আৰু এইটো কাৰণে আমি ভাবিছো যে এই কেছটোৰ তদন্তত আমি গোটেইখিনি তথ্য খুব ভালকে আমি উলিয়াবলৈ সক্ষম ইতিমধ্যে আমাৰ আমি এতিয়া আজি 3 দিনৰ কাষ্টডি পাইছো আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ যিজন শেখ বছিৰ ধৰা গৈছে তেখেতকো ইতিমধ্যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ন্যায়পালিকাই আমাক কাষ্টডি দিছে আৰু আমাৰ অসম পুলিচৰ যিটো টিম গৈছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে তেওঁ অসমলৈ লৈ আহিব